Hi girls, today I would like to explain ESOP with problem, that means how we have to write the journal entries with regard to ESOP. ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకం సంబంధించి చిట్టాపద్దులు ఎలా రాయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క క్లాస్లో తెలుసుకునడం జరుగుతుంది. In previous class, we discussed ESOP meaning. What is the meaning of ESOP? Simply employee stock option plan, which is the main objective is to motivate the employees to remain to, that is, they have to retain the skillful employees in the organization. The main objective is to motivate the employees to work hard and to retain the employees in the organization. The main objective is to avoid the labor turnover. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకం అనేది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏమిటంటే సంస్థల్లో ఉద్యోగస్తులు వెళ్ళిపోకుండా, సంస్థ నుండి ఉద్యోగస్తులు వెళ్ళిపోకుండా వాళ్ళని ప్రోత్సహించడానికి ఈ యొక్క ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకాన్ని కంపెనీ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉద్యోగస్తులను ప్రోత్సహించడం. ఎందువల్ల ప్రోత్సహిస్తుంది? సంస్థల్లో ఉద్యోగస్తులు బయటికి వెళ్ళకుండా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గర్ల్స్? The main objective is to motivate the employees to retain the employees in the organization. Is it clear girls? Okay. The problem, the question is, a company has its share capital divided into shares of rupees 10 each. On 1st April 2012, it granted 10,000 employee stock options at rupees 40. Okay, when the market price was 130 rupees. The options were to be exercised. Exercise means what? They have to use between 15th December 2012 to and 12th March 2013. Okay girls, the employees exercised their options for 9,500 shares only. The remaining options lapsed. The company closes its books on 31st March every year. Okay girls, this is our problem. ముఖ్యంగా కంపెనీ యొక్క ఏ కంపెనీ యొక్క వాటా మూలధనము ఒక్కొక్క వాటా యొక్క ముఖ విలువ ఎంతని చెప్పారు? 10 రూపాయలు. 1st ఏప్రిల్ 2012న కంపెనీ 10,000 ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకాన్ని ఒక్కొక్కటి 40 రూపాయల ప్రకారం ఉద్యోగస్తులకు మంజూరు చేసింది కంపెనీ. మార్కెట్ ధర ఎంత? 130 రూపాయలు. ఉద్యోగస్తులు ఈ ఆప్షన్ను 15 డిసెంబర్ 2012 మరియు 12 మార్చ్ 2013 మధ్య ఉద్యోగస్తులు వినియోగించుకోవాలి. ఈ మధ్యకాలంలో ఉద్యోగస్తులు 9,500 ఆప్షన్లను మాత్రమే వినియోగించుకున్నారు. మిగిలిన ఆప్షన్లకు కాలదోషం పట్టింది. అనగా కాలదోషం అంటే ఏంటి? మిగిలిపోయినాయి. అనగా ఎన్ని వాటాలు మిగిలిపోయినాయి? 500 వాటాలు మిగిలిపోయినాయి. ప్రతి సంవత్సరం మార్చ్ 31న కంపెనీ తన ఖాతా పుస్తకాలను ముగుస్తుందని భావించి అవసరమైన చిట్టాపద్దుల్ని రాయాలి. ఓకే గర్ల్స్, దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫేస్ వాల్యూ? 10 rupees. On which date company is issuing ESOP? On 1st April 2012. How many options? 10,000 options. At which price? Excise price is 40. Okay, what is the market price? 130. How many? What is the condition? These options must be exercised. What is the period given by the company? 15th December 2012 and 12th March 2013. Okay, this is the
duration that the employees can exercise their, that means ESOP. Employees exercised their options. How many shares were taken by the employees? Only 9,500 shares. Okay, remaining are unused. Okay, company closes its books on which date? 31st March every year. Is it clear, girls? That means how many entries we have to write? 4 entries. First entry is for number of the ESOPs issued, that is 10,000. Okay, that is the entry. Next, number 2 is the how many, that is options used by the entry for options used by the employee, that is amount paid by the employees is the second entry. Next, number 3 is the entry for lapsed options, that means unused options. Number 4, transfer of employee compensation expenses to profit and loss account. First of all, we have to recognize what is the meaning of ESOP. ESOP is nothing but when company issues or grants shares to the employees at concessional rate. Okay, that is main objective is what? To motivate the employees, to retain the employees, to avoid the employee, that is labor turnover. Okay girls, this is very very important. Each and every thing must be, that is we must maintain the compensation expense. That means ESOP, under ESOP we have to maintain compensation expense. Okay girls, this is very very important point. First we have to write journal entry for number of the options issued, that is value of options. Number 2, entry for options purchased by the employees. Number 3, entry for lapsed options. Number 4, transfer of employee compensation expenses to profit and loss account. Is it clear girls? ఓకే, మొత్తం ఫస్ట్ మనం ఈఎస్ఓబి అనగా ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? ఉద్యోగస్తులు బయటకి వెళ్ళిపోకుండా, వేరే సంస్థకు వెళ్ళిపోకుండా సంస్థ ఉద్యోగస్తులకు వాటాలు కొనుగోలు చేసే ఆప్షన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఈఎస్ఓపి అనగా ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఉద్యోగస్తులను ప్రోత్సహించడం మరియు సంస్థలోని ఉద్యోగస్తులను నిలిపి ఉంచడానికి ఈ యొక్క ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకాన్ని కంపెనీ అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఎన్ని పద్దులు రాయాలి? మనం 4 పద్దులు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ పద్దు మొత్తం ఎన్ని ఆప్షన్లు కంపెనీ ఇచ్చిందో రాస్తాము. రెండోది ఉద్యోగస్తులు కొనుగోలు చేసిన ఆప్షన్కి సంబంధించిన పద్దు రాయడం జరుగుతుంది. మూడోది వచ్చేటప్పటికీ మిగిలిపోయిన అనగా ఉద్యోగస్తులు కొనకుండా కొన్ని వాటాలు ఉంటాయి, వాటికి సంబంధించిన పద్దు రాయడానికి ఉంటుంది మూడోది. నాలుగోది వచ్చేటప్పటికీ ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చును లాభ నష్టాల ఖాతాకి బదిలీ చేయాలి. అనగా ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకంలోని అంశాలు దేనికి ఫస్ట్ మనం చూపిస్తాము అంటే ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చుకు చూపిస్తాం. ఈ విషయాన్ని మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Is it clear girls? Solution is as follows. Solution is as follows. Okay girls, first we have to write the journal entries. Journal entries in the books of A Company Limited. A Company Limited పుస్తకాలలో చిట్టా పద్దులు, తేదీ, వివరాలు, ఆవర్జ పుట సంఖ్య, డెబిట్ క్రెడిట్, డేట్, పర్టికులర్స్, లెడ్జర్ ఫోలియో, డెబిట్ credit. Okay girls, first how many options ESOP is issuing to the employees, that is company? What is meant by ESOP? ESOP is nothing but when company issues the shares to the employees at some concession rate and also fixed the period during which employees have to purchase the shares is known as
Employee stock option plan. Okay girls, what is meant by ESOP? Simply, in order, the main objective of the issuing ESOP is to retain the employees in the company. Is it clear? That is main objective. Number two, to motivate the employees, to retain in the business, to retain in the company. Is it clear? That is the main objective. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకం అంటే ఏమని తెలుసుకున్నాం మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో. అంటే కంపెనీ కనుక ఉద్యోగం చేస్తున్న ఉద్యోగస్తులకు వాటాలను కనుక ఒక నిర్ణీత సమయంలో నిర్ణీత ధరకు కనుక జారీ చేస్తే దానిని ఏమంటామంటే ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకం అని అంటాం. అంటే ఏంటి? కంపెనీ కనుక నిర్ణీత ధరకు నిర్ణీత సమయంలో వాటాలను కొనుగోలు చేయమని ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులు కనుక జారీ చేస్తే ఆ యొక్క పథకాన్ని ఏమంటామంటే ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకం. అంటే ఇక్కడ ఉద్యోగస్తులు కంపెనీకి ఏమవుతారు? యజమానులు అవుతారు అన్నమాట. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే సంస్థల్లో ఉద్యోగస్తులు వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోకుండా సంస్థలోనే పనిచేయడానికి ప్రోత్సహిస్తుందన్నమాట. అనగా కొన్ని వాటాలను కొంత కన్సెషన్ ధరకు కనుక ఉద్యోగస్తులకు ఇస్తే వాళ్ళు ఆసక్తితో సంస్థలో పనిచేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. కాబట్టి ప్రోత్సహించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ప్రోత్సాహక పథకం క్రింద ఈ యొక్క ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకాన్ని కంపెనీ అనేది జారీ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఉద్యోగస్తులు కంపెనీ యొక్క వాటాలను నిర్ణీత ధరకు నిర్ణీత సమయంలో కొనుగోలు చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకం అని అంటాం. ఇక్కడ ముఖ్యంగా లెక్కలో ఏమని చెప్పారు? కంపెనీ ఎన్ని వాటాలను ఇస్తుంది అంటే 10,000 వాటాలని ఇస్తుంది మాట. ఎన్ని వాటాలమ్మా? 10,000 వాటాలు. ఏ ధరకు ఇస్తుంది? 40 రూపాయలకు. మార్కెట్ ధర ఎంత? 130. అంటే కన్సెషన్ ఎంత ఇస్తుంది? 90 రూపాయలు ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. Hence it must be debited. Date 1st April 2012. Employee compensation expense account debtor. Employee compensation expense account debtor. How many shares? 10,000 shares. What is the concession? Concession means what here? Discount. Market value is 130, but price is 40. Issued price 40. Is it clear? That is, difference is the 90. That is a discount. Discount is a expense. Expense must be debited. Hence, it is debited to employee compensation expense account debtor. 2. ESOP outstanding expense. That means in future ESOP will be issued by the company to the employees. In future this expense is a liability. That is, we must remember that if we pay salary, what we write? Salary account debtor to bank. But this expense, through this expense we are not incurring any expense. We are not paying any cash. Through this expense company, that means cash is not going out of the organization, but in future it is a liability. It is a liability issue. That means in future company will issue ESOP to the employees. Hence it is a liability. Liability means what? In our accounting terminology, it must be shown under credit side. Is it clear? That is to employee stock option outstanding account. Why it is outstanding credited? Why? Because in future this is a liability. Is it clear, girls? Hence it is shown credit side.
Overall entry is employee compensation account debtor, compensation expense, employee compensation expense account debtor 9 lakhs to ESOP outstanding account being grant of 10,000 options. Is it clear, girls? కంపెనీ ఎప్పుడు ఈ యొక్క ఈఎస్ఓపి అనగా ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ అనేది ఇస్తుంది. ఉద్యోగస్తులు అంటే ఏ తారీఖున ఇస్తుంది? 1 ఏప్రిల్ 2012. ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చు ఖాతా డెటార్ ఎన్ని వాటాలను ఇస్తుంది? 10,000 వాటాలను ఇస్తుంది. మామూలుగా ఏ ధరకు ఇస్తుంది? 40 రూపాయలకు. కానీ ఆ యొక్క వాటా యొక్క మార్కెట్ ధర ఎంత? 130. అంటే డిస్కౌంట్ ఎంత ఇస్తున్నట్టు కంపెనీ? 90 రూపాయలు. 90 అనేది కంపెనీకి ఖర్చు కాబట్టి మనం డెబిట్ సైడ్ చూపించడం జరిగింది. అనగా ఖర్చులన్నీ కూడా మనం ఇటువైపు చూపిస్తాం, డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాం. కాబట్టి మనం ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చు ఖాతా డెటార్ 10,000 ఇంటూ 90. 90 ఎలా వచ్చింది? మార్కెట్ ధర ఏమో 130, జారీ చేసిన ధర ఎంత? 40 రూపాయలు. అనగా ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది? డిస్కౌంట్ అన్నా కన్సెషన్ అన్నా ఒకటి, 90 రూపాయలు. అనగా ఈ యొక్క అంశం కంపెనీకి ఖర్చు కాబట్టి ఈ ఖర్చు దేని నిమిత్తం మనం చేసాము అంటే ఈ ఖర్చు దేని వల్ల మనకి ఏర్పడుతుంది అంటే ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహారం. కాబట్టి ఉద్యోగస్తుల నిమిత్తం కాబట్టి ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చుకి మనం డెబిట్ చేయడం జరుగుతుంది. 2. ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ చెల్లించాల్సిన ఖాతా. చెల్లించాల్సిన అంటే ఏంటి? భవిష్యత్తులో కంపెనీ అనగా ఈ ఖర్చు వల్ల కంపెనీకి క్యాష్ వెళ్ళట్లా, కానీ భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకం క్రింద వాటాలను భవిష్యత్తులో కంపెనీ ఉద్యోగస్తులకు ఇవ్వాలి. భవిష్యత్తులో ఇవ్వాలి అంటే కంపెనీకి ఏమవుతుంది? అది అప్పు అవుతుంది. భవిష్యత్తులో ఇవ్వాలి అంటే అప్పు. అప్పులను ఎటువైపు చూపిస్తాం మన అకౌంటింగ్లో? క్రెడిట్ సైడ్. కాబట్టి 2 చెల్లించాల్సిన ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ ఖాతా 9 లక్షలు. వివరణ: 10,000 వాటాలను ఆప్షన్స్ని కంపెనీ జారీ చేసినందు వలన ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చు ఖాతా డెటార్ 9 లక్షలు. ఎలా వచ్చింది? 9 లక్షలు 10,000 ఇంటూ 90, 130 అనగా మార్కెట్ ధర 130. కానీ వాళ్ళు ఎంత ధరకి ఇచ్చారు? 40 రూపాయలు. అంటే ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది కంపెనీ అంటే 90. కాబట్టి 10,000 ఇంటూ 90 9 లక్షలు. 2 ఈ యొక్క అంశం అనేది ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ అనేది భవిష్యత్తులో కంపెనీకి అప్పు కాబట్టి ఏమవుతుంది? అంటే భవిష్యత్తులో ఇవ్వాలి అంటే భవిష్యత్తులో అప్పు అవుతుంది. అప్పు కాబట్టి మనం క్రెడిట్ సైడ్ చూపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి 2 చెల్లించాల్సిన ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ పథకం ఖాతా 9 లక్షలు. వివరణ: 10,000 ఆప్షన్స్ ని కంపెనీ గ్రాంట్ చేసినందు వలన. నెక్స్ట్ వన్, పీరియడ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బై ది కంపెనీ, దట్ ఈస్ 15th December 2012 to 12th April 2013. It has to, that means during this period ESOP will be exercised by the employees. That is date. Bank account data, that means employees are paying, that means company getting the bank, that means bank is debited. Bank account data, how many shares employees are taking? Even though 10,000 shares are issued, but employees are taking only 9,500 shares only. Hence 9,500 into at which price company is issuing? 40 rupees. Hence 40. That is company is getting 3,80,000. Okay. Next one, ESOP outstanding account debtor. How many shares? Only 9,500. What is the loss for the company? It is a discount. Discount is nothing but loss. Loss must be debited. Hence, ESOP outstanding account debtor.
that is 130 minus 40, that is concession discount is 90 into how many shares? 9,500. Hence 8,55,000 is the loss. Next one, to equity share capital account. Share capital must be always shown at face value only. That is 9,500 into 10. That is 95,000. Okay. To share premium account. What is the share premium means? What here? Access. Original value is generally face value is 10. Market value is 130. Share, that is share face value is 10 rupees but market price is 130. Excess amount must be transferred to the share premium. Hence, how much share premium? 120 into 9,500. That is 11,40,000 is the share premium. What is the important point we have to remember? That means share capital must be always shown at face value only. Okay. Once again I am repeating, bank account at all 3,80,000. ESOP outstanding account debtor, how much loss we get? That is 90 into 9,500. Okay, that is debited. 2. Equity share capital must be always shown at face value only. Hence 9,500 into 10, that is 95,000. 2. Share premium, 130 is the market price and the issue price is, that is face value is 10. More than face value must be taken as a share premium. Hence 120 into 9,500, that is 11,40,000 is the share premium. Being employees exercised their options for 9,500 shares only. ముఖ్యంగా 15 డిసెంబర్ 2012 నుండి 12 మార్చ్ 2013 వరకు ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ ని ఉద్యోగస్తులు వినియోగించుకున్నారన్నమాట. ఆ కాలంలో ఎంతమంది ఈ యొక్క ESOP అనగా ఉద్యోగస్తు స్టాక్ ఆప్షన్ ద్వారా అనగా ఉద్యోగస్తులు ఇక్కడ వాటాలు కొంటున్నారు కాబట్టి కంపెనీకి ఏమొస్తుంది అంటే బ్యాంక్ అంటే క్యాష్ వస్తుంది. బ్యాంక్ డెటార్ ఎన్ని వాటాలు మాత్రమే వాళ్ళు కొనుగోలు చేస్తున్నారు అంటే 10,000 జారీ చేసినప్పటికీ 9,500 వాటాలు మాత్రమే వీళ్ళు ఉద్యోగస్తులు తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి 9,500 ఇంటూ ఎంత ధరకి ఇస్తుంది? 40 రూపాయలు. కాబట్టి 40ని మల్టిప్లై చేయగా 3,80,000 వస్తుంది. మనకి ఎంత కన్సెషన్ ఇచ్చారు? జారీ ఏమో 40 రూపాయలు చేశారు కానీ మార్కెట్ ధర ఎంత? 130. అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి నష్టం? 90 రూపాయలు. కాబట్టి చెల్లించాల్సిన ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ ఖాతా డేటా 8,55,000. 2. వాటా మూలధనము ఖాతా. 2. ఈక్విటీ వాటా మూలధనము ఖాతా అనగా ఇక్కడ కేవలం ముఖ విలువ మాత్రమే చూపించాలి. ముఖ విలువ ఎంత? 10 రూపాయలు. ఎన్ని వాటాలు? 9,500 అనగా ఇంటూ మనకి 9,500 ఇంటూ 10, 9,500 ఇంటూ 10 ముఖ విలువ మనం చూపిస్తాం కాబట్టి 95,000. 2. వాటా ప్రీమియం. వాస్తవంగా ముఖ విలువ 10 కానీ మార్కెట్ ధర ఎంత? 130 అనగా ఎంత తేడా ఉంది? 120. ఆ ఎక్కువ ఉన్న మొత్తాన్ని అనగా ముఖ విలువ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న మొత్తాన్ని ఏమంటామంటే మనం వాటా ప్రీమియం అంటాం. కాబట్టి 120 ఇంటూ 9,500 అనగా 11,40,000 అనగా ముఖ విలువ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న దాన్ని దేనికి మనం చూపించాలి అంటే వాటా ప్రీమియం చూపించడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా. బ్యాంక్ ఖాతా డేటా 9,500 ఇంటూ 40 రూపాయలు 3,80,000. చెల్లించాల్సిన ఉద్యోగస్తు స్టాక్ ఆప్షన్ ఖాతా డేటా 8,55,000. అంటే ఎంత నష్టం వచ్చింది మనకి? 90 రూపాయలు. ఎన్ని వాటాల మీద? 9,500 మీద. 2. ఈక్విటీ వాటా మూలధనం ఏ విలువకు చూపించాలి? ముఖ విలువకు చూపించాలి. ముఖ విలువ ఎంత? 10 రూపాయలు. కాబట్టి 95,000. అదనంగా ఎంత వచ్చింది మనకి? 120 అనగా ముఖ విలువ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న దాన్ని మనం ప్రీమియం గా చూపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి 2 వాటా ప్రీమియం ఖాతా
130 మైనస్ 10 అనగా 180 ఇంటూ 9,500 అనగా 11,40,000. వివరణ: ఉద్యోగస్తులు 9,500 వాటాల్ని కొనుగోలు చేసినందువలన. Okay girls, first we have to write the number of the, that is how many shares it issued, 10,000 shares. Okay, next we have to write the amount received from employees. First మనం ఏం రాస్తాం అంటే ఎన్ని వాటాలని కంపెనీ గ్రాంట్ కింద అనగా ESOP కింద జారీ చేసిందో దానికి రాస్తాం. తర్వాత ఉద్యోగస్తుల నుంచి ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందో రాయడం జరిగింది. Now our third entry is date 31st March 2013, that is books are closed on that date. Employee stock option outstanding account debtor, that means this entry is for unused options. Okay girls, this entry is for unused options. How many options company granted? 10,000, but employees utilize, exercise only 9,500. That means remaining 500. Okay, ESOP outstanding account debtor, 10,000 is number of the shares issued, but 9,500 exercised by employees. That means remaining 500. 500 into 90 is the exercise price. How this amount we get? 130 minus 40, that is 90. That means 500 into 90, that is 45,000 is the amount. 2. Employee compensation expense. 2. Employee compensation expense. All items must be, all entries must be only through employee compensation expense. Okay, that is ESOP outstanding account debtor 45,000 to employee compensation expense. Okay, this entry, that is being entry for lapse of 100 options. ఇప్పుడు మనం మూడో చిట్టా పొద్దు 31 మార్చి 2013తో పుస్తకాలు క్లోజ్ అవుతున్నాయమ్మా. ఈ అంటే ముఖ్యంగా 500 వాటాల్ని ఉద్యోగస్తులు వినియోగించుకోలేదు. అంటే ఏవైతే వాడకుండా మిగిలిపోయిన వాటాలు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన పద్దును రాయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ చెల్లించాల్సిన ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ ఖాతా డెటార్ మొత్తం 10,000 వాటాలు ఉన్నాయి. దానిలో 9,500 వాడేశారు అనగా కేవలం 500 అంటే మిగిలిపోయిన, అంటే వాడకుండా మిగిలిపోయిన వాటాలకు సంబంధించిన చిట్టాపత్తులు మనం రాయడం జరుగుతుంది. ఇంటూ 90 రూపాయలు. ఈ 90 ఎలా వచ్చింది మనకి అంటే 130 రూపాయలు అనేది మార్కెట్ ధర, దాంట్లో నుండి మనం జారీ ధరని తీసివేయగా 90 రూపాయలు వచ్చింది అనగా మనకి 45,000 ఆ యొక్క మిగిలిపోయిన అనగా ఉద్యోగస్తులు కొనుగోలు చేయకుండా మిగిలిపోయి ఉన్న ఆ యొక్క వాటాలకు సంబంధించిన పద్దు విలువ మాట ఇది. 2. ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చు ఖాతా. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా. చెల్లించాల్సిన ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ ఖాతా డెటార్ 500 ఇంటూ 90. 500 ఎలా వచ్చింది? 10,000లోంచి 9,500 వాడేశారు అంటే కొనుగోలు చేశారు. అంటే ఇంకెంత మిగిలిపోయి ఉన్నాయి కంపెనీలో కొనకుండా అనగా 500. 500 ఇంటూ దాని విలువ ఎంత? 90 అనగా ఇక్కడ 40 రూపాయలు జారీ చేసింది కంపెనీ, కానీ దానికి మార్కెట్ ధర 132. తేడా ఎంత? 90. ఆ 90తో మనం మల్టిప్లై చేయగా మనకి 45,000 రావటం జరిగింది. వివరణ: వాడకుండా మిగిలిన 500 వాటాలకు సంబంధించిన పద్దు. ఓకే గర్ల్స్, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. చెల్లించాల్సిన ఉద్యోగస్తుల స్టాక్ ఆప్షన్ ఖాతా డెటా 45,000 టు ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చు ఖాతా 45,000. వివరణ: మిగిలిపోయిన మరియు వాడకుండా మిగిలిపోయిన 500 వాటాలకు సంబంధించిన పద్దు.
Next one, 31st March 2013, that is we have to transfer the ESOP, that is compensation expense, to profit and loss account. That is profit and loss account net 9 lakhs. This is the first entry amount. Okay, minus what we already outstanding, that is 500, that is transferred, that is 45,000. Okay, remaining is the 8,55,000 loss we are transferring. Okay, that is to employee compensation expense account. Is it clear, girls? That is, once again I am repeating, employee compensation expense must be transferred to the profit and loss account. Altogether we have 9 lakhs, but unused options are 45,000. Hence, after deducting this amount, we are transferring only 8 lakhs 55,000. Okay, this 9 lakhs is the for 10,000 options, but unused are 500. Unused means what? Options, shares not taken by the employees. Is it clear, girls? Hence, 9 lakhs minus unused options value deducted, that is 8,55,000 to employee compensation expense account 8,55,000 being transfer of employee compensation expense to profit and loss account. Is it clear, girls? చిట్ట చివరిగా 31 మార్చ్ 2013కు 13వ తారీఖున మనం ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చుని లాభ నష్టాలకి, ఎందువల్లంటే ఏదైనా కూడా మనం ఏ ఖాతాకి చూపిస్తాం, ఖర్చులన్నీ కూడా లాభ నష్టాల ఖాతాకి చూపించడం జరుగుతుంది. అనగా లాభ నష్టాల ఖాతా డేటా 9 లక్షలు, మామూలుగా 10,000 వాటాలు కంపెనీ జారీ చేసింది ఉద్యోగస్తులకు, కానీ వాళ్ళు కేవలం 9,500 మాత్రమే వాడారు. కాబట్టి ఎంతైతే మిగిలిపోయినాయో ఆ మిగిలిపోయిన వాటి యొక్క విలువ తీగా మనకి 8,55,000 వచ్చిందమ్మా. కాబట్టి ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చు ఖాతా 8,55,000. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? తారీఖు ఎందువల్ల 31 మార్చి 2013 రాస్తున్నాం అంటే కంపెనీ ఎప్పుడు కూడా 31 మార్చిన పుస్తకాలని క్లోజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ తారీఖున ఖర్చులన్నీ కూడా ఎక్కడికి మనం చూపిస్తామంటే లాభ నష్టాల ఖాతాకి చూపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి లాభ నష్టాల ఖాతా డేటా 9 లక్షలు. ఈ 9 లక్షలు ఎలా వచ్చినాయి మనకి? ఫస్ట్ పద్దులో మనకి అనగా 10,000 వాటాలు జారీ చేసింది, 10,000 విలువ తీసుకున్నాం. దాంట్లో నుంచి మిగిలిపోయి అంటే వాడకుండా ఉండిపోయిన, అనగా ఉద్యోగస్తులు కొనకుండా ఉన్న, అనగా మిగిలిపోయిన, వాడని, వినియోగించని, ఎవరు వినియోగించని? ఉద్యోగస్తులు వినియోగించని, కొనుగోలు చేయని వాటాలు తీసివేస్తే ఈ వాటాల విలువ పైన మనం కనుక్కున్నాం 45,000 పోగా మనకి 8,55,000 మనం దేనికి బదిలీ చేస్తున్నాం అంటే లాభ నష్టాలు ఖాతా డేటా టు ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చు ఖాతా 8,55,000 వివరణ. ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చును లాభ నష్టాలకు బదిలీ చేసినందువలన మొత్తం ఎన్ని పద్దులు రాస్తామో మనం ఈ లెక్కలో అంటే 4 ఎంట్రీస్ రాయడం జరిగిందమ్మా. ఫస్ట్ ఎంట్రీ, దట్ మీన్స్ we have to write 4 entries. Number 1, we have to write entry for total number of the ESOPs issued. After that, we write the amount that is purchased by the number of the options purchased by the employees. Number 3, entry for unused options or lapsed options. Number 4, transfer of employee compensation expense to profit and loss account. How many entries? 4 entries. First, we have to write number of the options issued, entry for number of the options issued. Number 2, amount received from the employees. Number 3, unused, entry for unused options. Number 4, transfer of employee compensation expense to profit and loss account. మొత్తం ఎన్ని పద్దులు రాయడం జరిగిందమ్మా? 4 పద్దులు. మొదటి పద్దేమో కంపెనీ జారీ చేసిన 10,000 వాటాలకు సంబంధించిన
విలువకు సంబంధించిన పద్దును రాయడం జరిగింది. రెండోది ఉద్యోగస్తులు కొనుగోలు చేసిన ఆప్షన్కి సంబంధించిన పద్దు రాయడం జరిగింది. మూడోది ఉద్యోగస్తులు కొనుగోలు చేయని అనగా మిగిలిపోయిన ఆప్షన్స్ యొక్క పద్దు సంబంధించిన రాయడం జరిగింది. నాలుగోది వచ్చేటప్పటికి ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చుని మనం లాభ నష్టాల ఖాతాకి బదిలీ చేయడం జరిగింది. ఎన్ని ఎంట్రీస్ అమ్మా? మొత్తం 4 చిట్టా పద్దులు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ పద్దు కంపెనీ మొత్తం జారీ చేసిన మొత్తం ఇచ్చిన ఉద్యోగస్తులకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ విలువకు సంబంధించిన పద్దు రాయడం జరిగింది. రెండోది వచ్చే ఫస్ట్ పద్దు మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ రాసాం? 10,000 రాసాం. రెండోది ఏం రాసాం? ఉద్యోగస్తులు ఎంత కొనుగోలు చేశారు సంబంధించింది రాయడం జరిగింది. ఎన్ని కొనుగోలు చేశారు? 9,500. దానికి సంబంధించిన పద్దు రాయడం జరిగింది. మూడోది మిగిలిపోయిన అనగా ఉద్యోగస్తులు కొనుగోలు చేయని వాడని మిగిలిపోయిన వాటాలకు సంబంధించిన పద్దు రాయడం జరిగింది. నాలుగోది ఉద్యోగస్తుల నష్టపరిహార ఖర్చును లాభ నష్టాల ఖాతాకు బదిలీకి సంబంధించిన పద్దు రాయడం జరిగింది. ఆల్ టుగెదర్ 4 ఎంట్రీస్ మనం 4 ఎంట్రీస్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే గర్ల్స్, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.